that? A computer? Oh, it's an old computer. It looks cool. I like pressing buttons. It's huge. It's very huge. If you don't have a desk, where do you put this? It feels very hipster. Question time! So it is an old computer. Yes. From the late 1970s or early 80s. What do you think of it just from looking at it? Kind of like those old televisions that are like very boxy. Go ahead, turn it on. Nothing's happening. So you turn the monitor on. Where else might an on switch be? Oh, wait. Hello? How do I do this? It's in the back. Oh, I see where it is. Why does it have to make so much noise? And there's nothing on the screen. Doesn't look anything like what we have now. Apps, games, websites, everything. But this thing right here has nothing. Go ahead and try to do something on the computer. Nothing's happening. How do I do this? You can't do anything or even type until you hit a reset button that's on the computer that's Reset. It's very tedious. It's like pre-flight checks, kind of. That is too many steps. How do you like do anything? Maybe press shift. Okay, that didn't do anything. Where's the mouse? Where's the mouse? Everything is just done with the keyboard. What? Okay, No, now. no, no. Okay. I'm gonna write my name. Wait, it doesn't matter. Are there any programs on it? You had to type into the keyboard to get it to do anything. So if I type in games, it returns. Error. Ah, error. This computer isn't an error. How do you go on the internet? You, What? Pretty sure Timothy Berners-Lee didn't create it yet. There was no internet back then. What? How do you look up homework? You gotta go to the library. Who wants to do that? So computers back then could only do limited things. For example, you can do math, type documents, and code, but that's about it. Are you serious? That's mind-blowing. then it was the peak of technology. Now it seems kind of worthless. Well, it's kind of good because it was kind of the first technology, but the computers today are kind of better. Let's do some math. Go ahead, type in a math problem. 2 plus 2. Return. I don't see anything. When you just type numbers out, the computer doesn't know what you want it to do. It just sees the numbers. You need to give it a command to let it know, hey, I'm about to give you numbers. Answer the math problem. That doesn't make any sense. You have to give some sort of command and then type in what you want it to do? This would be the hardest thing in the world. So what you need to do is you have to type the word print first. Oh. Math has nothing to do with print. I don't get how you have to put print and nothing prints out. So just print. Oh, Return. Oh! It did it! I feel so proud of myself! Finally! Took 1,000 years. I don't get it. And I also don't get the 1970s. person that was using this a long time ago must have a lot of codes right next to them. I don't want to do this anymore. So besides the computer, there is something else next to it. These things. Do you have any idea what those things are? Oh, it's a paper pencil? Power source? External disk drives. They're actually used for this. A CD. It's a CD case. A floppy disk. Oh, floppy disk. It was like a flash drive. They actually call that a floppy disk. Oh yeah, it is floppy. That big computer has no hard drive on it. That's horrible. Then why is it so big? So floppy disks were used to store data. Floppy disks could also come with programs on them. So the one you're holding has a version of DOS. Dots? Do you know what DOS is? No. No. No? I think it could be somebody's last name. Do you want to play a game on the computer? Yeah. Yes! Could you grab the floppy disk, please? Go ahead, put it in. How do I put this in? Oh, is the lid shut?
shut? Turn it around. No, other way. No, flip, turn around. 안녕하세요 2학년 친구들, 컴퓨터와 생활 김량현 선생님입니다. 앞에 영상 잘 보셨나요? 앞에 영상에서는 2학년 친구들의 또래 친구들이 구식 컴퓨터를 접하는 과정이었어요. 예전에는 그렇게 커다랗고 어플이나 프로그램도 없는 컴퓨터였지만 이제는 많이 발전이 되면서 여러분이 조금 더 컴퓨터를 쉽게 접할 수 있게 되었죠. 그래서 오늘은 컴퓨터에 그 파일들을 어떻게 실행을 하는지를 살펴보고 또 그 파일의 크기를 내 마음대로 정하는 연습을 해볼 거예요. 오늘 배워볼 강의는 8강 컴퓨터를 탐색해 보아요. 10강 파일 크기를 내 맘대로입니다. 8강에서는 컴퓨터에 있는 수많은 파일들을 찾아보고 이동하고 그 공간들을 살펴보는 연습을 할 거고요. 10강에서는 그 파일들의 크기를 내 마음대로 바꿔볼 겁니다. 교과서는 34페이지를 펴주세요. 8강 컴퓨터를 탐색해 보아요. 컴퓨터에는 많은 파일들이 있습니다. 이 파일들을 복사를 하고 이동을 하고 목록을 확인할 수 있는 공간들이 있습니다. 컴퓨터에도 방이 있어요. 그 각 방은 이름이 있고 그 방 안에는 다양한 파일이 있습니다. 그 방에 대해 알아봅시다. 이 방을 우리는 폴더라고 부르죠. 윈도우 탐색기란 컴퓨터의 하드디스크나 외장하드, USB에 있는 파일을 확인하고 복사하거나 이름을 변경할 때 사용하는 프로그램입니다. 이 탐색기에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리고 파일들을 하나의 공간에 담아두게 되는데 그 공간을 폴더라고 합니다. 앞에서 선생님이 이야기를 해줬죠. 폴더를 만들고 폴더의 이름을 바꾸는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 우리가 배워볼 내용은 내 컴퓨터를 실행시켜보고 실행시키는 방법은 이제 모두들 다 알고 있죠? 전원 버튼을 누르고 내 계정에 접속을 하게 되면 바탕화면이 나오게 됩니다. 윈도우 탐색기에서 어떤 일을 할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. 그리고 폴더를 만들고 폴더의 이름을 바꿔보도록 하겠습니다. 먼저 윈도우 탐색기에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 윈도우 탐색기는 시작을 누른 다음에 윈도우 탐색기를 클릭하여 실행시킬 수 있습니다. 여러분 이제 시작 버튼이 무엇인지는 다 알고 있죠? 시작 버튼을 클릭을 하면 이런 화면이 뜨게 됩니다. 이런 화면에서 윈도우 탐색기가 윈도우 10, 여러분이 만약에 최신 윈도우를 가지고 있다면 파일 탐색기라는 이름을 가진 친구를 클릭을 해주면 됩니다. 이 파일 탐색기를 클릭을 하면 파일 탐색기, 즉 윈도우 탐색기가 열리게 되겠죠. 선생님은 윈도우 10이기 때문에 윈도우 10에 맞춰서 설명을 해보도록 할게요. 우선 윈도우 탐색기, 즉 파일 탐색기에 들어왔습니다. 그리고 구성 요소를 살펴봐야겠죠. 첫 번째, 주소 표시줄입니다. 이 부분이 주소 표시줄이 되겠죠. 선생님은 지금 바로가기에 와 있다는 것을 표시를 해주고 있습니다. 그리고 2번, 검색 상자 같은 경우에는 오른쪽에 위치를 하고 있네요. 우리는 이 검색 상자에 검색하고 싶은 폴더나 파일명을 입력하게 되면 그곳이 있는 위치가 뜨게 됩니다. 3번, 메뉴입니다. 메뉴는 교과서와는 조금 다르게 위에 위치를 하고 있죠. 그리고 도구는 이 부분을 전부 도구라고 이야기를 할 수 있겠네요. 윈도우 10에서는 조금 더 보기 좋게 그림과 함께 크게 변한 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 왼쪽에 이 부분은 탐색 창이 되겠고요. 그리고 이 부분은 파일 영역이 되겠습니다.
그리고 만약에 파일을 선택했을 때는 밑에 세부 정보 창이 보이겠죠. 선생님이 파일을 선택을 해서 세부 정보 창이 어떻게 보이는지 보여드리도록 하겠습니다. 자, 선생님이 우선 바탕화면으로 넘어왔습니다. 여기서 세부 정보를 보고 싶다면 원하는 파일을 클릭을 하게 되면 옆에 세부 정보가 뜨게 되죠. 이 세부 정보가 뜨지 않는 친구들은 선생님을 따라서 한번 확인을 해보도록 하세요. 맨 위에 메뉴란에 보기를 클릭을 해줍니다. 그리고 왼쪽에 보면 세부 정보 창이라는 것이 있습니다. 이것이 클릭되어 있지 않으면 세부 정보가 뜨지 않게 됩니다. 그렇기 때문에 세부 정보 창을 띄워놓고 활동을 따라해주기 바랍니다. 아까 우리가 파일 탐색기에서 한 번씩 살펴보았던 내용이지만 교과서 36페이지에 번호들이 달린 이 메뉴들을 한번 읽어보도록 할게요. 주소 표시줄은 현재 폴더가 어떤 경로에 저장되어 있는지 알 수 있습니다. 주소 표시줄은 말 그대로 그 폴더에 주소를 표시해주는 줄이겠죠. 그 다음 검색 상자에서는 검색어를 입력하여 현재 폴더 안에 파일을 찾을 수 있습니다. 그 다음 메뉴 표시줄은 탐색기 안에서 할 수 있는 다양한 도구들을 나타냅니다. 도구는 현재 파일과 관련하여 가장 많이 쓰는 기능을 나타냅니다. 탐색 창은 다른 폴더로 갈 수 있게 해주는 창입니다. 파일 영역에는 파일이 있는 곳으로 복사, 저장, 이동, 이름 바꾸기 등을 할 수 있습니다. 세부 정보 창은 파일을 클릭하면 파일에 대한 정보를 나타내주는 창입니다. 이번에는 파일 탐색기에서 파일을 만들어 보고 복사를 해보고 저장해보고 이동도 해보고 이름도 바꿔보도록 하겠습니다. 이번에는 새 폴더를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 파일 영역, 즉 이 부분에서 오른쪽 마우스를 클릭해주세요. 그렇게 되면 새 폴더 메뉴가 뜹니다. 새 폴더 메뉴를 선택을 하면 이렇게 무작위로 이름이 지어지거나 새 폴더라는 폴더가 생기게 됩니다. 우리는 이 폴더의 이름을 새 폴더 만들기라고 지어보겠습니다. 이렇게 만들게 되면 내가 원하는 폴더가 만들어졌죠. 만들어진 새 폴더에서 오른쪽 마우스를 클릭하게 되면 이름 바꾸기라는 메뉴가 있습니다. 이름을 지었지만 다시 바꾸고 싶을 때는 이름 바꾸기 메뉴를 통해서 이름을 바꿔보도록 합니다. 그리고 이번에는 복사를 해보도록 하겠습니다. 폴더에서 다시 한 번 더 클릭을 한 상태로 오른쪽 마우스를 클릭해주세요. 그러면 복사 메뉴가 있습니다. 복사 메뉴를 클릭한 후에 파일 영역에 대고 폴더를 클릭하지 않아야 합니다. 파일 영역에 대고 붙여넣기를 누르면 이름 바꾸기에 복사본이 생기게 됩니다. 이번에는 이동을 해보도록 하겠습니다. 이동은 다른 것보다 보다 간단한데요. 복사본을 원래 폴더의 안으로 이동하기 위해서는 클릭을 해서 드래그를 하고 이름 바꾸기로 이동이 뜬 상태에서 놓아줍니다. 그럼 이름 바꾸기 폴더 안에 이름 바꾸기에 복사본이 들어가게 됩니다. 자, 이번에는 37페이지에 활동 1번을 해보도록 하겠습니다. 이제 2학년 친구들도 새 폴더를 만들고 이동을 하고 이름을 바꾸는 법을 정확하게 알았다고 생각을 하고 활동을 선생님과 함께 해보도록 하겠습니다. 1번, 바탕화면에 새 폴더를 만들고 폴더명을 자신의 이름으로 합니다. 바탕화면에 새 폴더를 만들기 위해서는 어떻게 해야 한다고 했죠? 먼저 파일 영역에 오른쪽 마우스를 클릭을 하고 새 폴더 메뉴를 선택을 합니다. 그리고 폴더명을 자신의 이름으로 짓습니다. 선생님은
선생님의 이름으로 폴더명을 지었습니다. 그리고 자신의 이름 폴더 안에 새 폴더를 만들고 자신이 좋아하는 동물의 이름으로 폴더명을 바꿉니다. 들어가기 위해서는 더블 클릭을 해야겠죠. 그리고 이곳에 새 폴더를 다시 만들게 됩니다. 새 폴더의 이름을 한번 처음부터 짓지 말고 바꿔보도록 하겠습니다. 지금은 랜덤으로 찌르레기라는 이름으로 폴더가 만들어졌죠. 이 찌르레기 폴더를 내가 원하는 동물의 이름으로 폴더명을 바꾸기 위해서는 선택을 하고 오른쪽 마우스를 클릭한 다음에 이름 바꾸기 메뉴를 선택을 합니다. 그리고 이름을 고양이라고 바꿔줍니다. 그러면 폴더의 이름이 변하게 되죠. 자신이 좋아하는 동물 이름 폴더 안에 새 폴더를 만들고 좋아하는 과일 이름으로 폴더명을 바꿉니다. 다시 고양이 폴더 안에 들어간 후에 새 폴더를 만들어줍니다. 새 폴더를 만들고 다시 클릭을 하고 오른쪽을 클릭을 해서 이름 바꾸기 메뉴를 클릭한 다음에 선생님이 좋아하는 딸기라고 이름을 바꿉니다. 이렇게 되면 미션을 전부 다 수행을 한 거겠죠. 다 완성되면 친구에게 좋아하는 동물과 과일을 소개합니다. 과일과 동물을 소개하기 위해서는 우선 바탕화면으로 다시 돌아가야겠죠. 그렇게 하기 위해서는 주소 표시줄에 다시 바탕화면을 클릭을 해도 되고 아니면 뒤로 가기 버튼을 이용해서 움직여도 됩니다. 바탕화면을 클릭을 하게 되면 바로 바탕화면으로 이동을 하게 되죠. 친구한테 설명을 할 때는 내 이름 폴더 안에 나는 고양이를 좋아하고 딸기를 좋아해 라고 설명을 하면 되겠습니다. 교과서 38페이지 활동 2번 내 마음대로 만들어보자에서는 자신이 바꾸고 싶은 폴더의 이름을 생각해서 적어보고 컴퓨터 바탕화면에 만들어 보도록 하세요. 폴더는 다양하게 이름을 바꿀 수 있습니다. 폴더에 있는 파일의 공통된 특성에 맞게 이름을 붙여놓으면 나중에 사용하기에 편리합니다. 다음은 10강 파일 크기를 내 맘대로. 상자에 종이나 물건을 넣는 상황에서 부피가 커서 잘 들어가지 않을 때는 종이를 잘 접어 눌러 정리하면 많이 넣을 수 있습니다. 예시에 나와 있는 사진은 의류 압축기, 의류 압축팩, 이불 압축팩이라고도 불리는데요. 겨울에 여름 이불이나 여름에 겨울 이불을 쓰지 않기 때문에 옷장에 부피를 많이 차지하는 애들을 이렇게 팩에 넣고 공기를 빼게 되면 이렇게 얇게 압축이 됩니다. 이런 식으로 보관을 하면 부피가 많이 줄어들게 되겠죠. 이런 식으로 컴퓨터의 파일도 마찬가지로 데이터 용량이 너무 커서 복사나 이동이 어려울 때 여러 개의 파일을 한 파일로 만들어서 용량을 줄일 수 있습니다. 대개는 메일을 보낼 때 너무 파일이 크게 되면 메일로 보내지지가 않습니다. 그럴 때 여러 가지 파일을 한꺼번에 묶어서 압축을 한 다음에 보낼 수 있게 됩니다. 다음은 압축 프로그램에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 파일이나 폴더를 복사하거나 이동을 할 때 파일의 크기가 커서 옮겨지지 않을 때 압축 프로그램을 이용해서 압축을 한 후에 보낼 수 있도록 합니다. 네이버에 압축 프로그램을 검색을 해보면 알집이나 반디집, 빵집과 같은 여러 가지 압축 프로그램이 나오게 됩니다. 교과서에서는 이 중에 빵집을 다운로드하라고 되어 있는데요. 여러분이 원하는 압축 프로그램을 설치해도 무방합니다. 우선 설치를 해보도록 하겠습니다. 우선 검색 엔진 네이버로 접속을 해서 압축 프로그램을 검색을 하게 됩니다. 그러면 아까 교과서에 나왔던 것처럼 빵집
윈나, 알집 등 여러 가지 압축 프로그램들이 나오네요. 이 중에 빵집을 선택을 해서 무료 다운로드를 누르면 다운로드가 되겠습니다. 선생님은 알집이라는 프로그램을 사용하기 때문에 실습은 알집이라는 프로그램을 이용해서 하도록 하겠습니다. 모두 다운로드를 받았나요? 다운로드를 받았다면 아까 바탕화면을 내 이름으로 만들었던 폴더에 들어오도록 합니다. 그리고 아까 만들었던 내가 가장 좋아하는 폴더가 있네요. 그리고 하나의 폴더를 더 만들어 주도록 하겠습니다. 강아지라는 폴더를 만들었어요. 그리고 이 두 개의 폴더를 압축해 보도록 하겠습니다. 압축을 하기 위해서는 우선 두 가지의 폴더를 동시에 선택을 해주어야 합니다. 그럴 때는 빈 곳에 마우스를 대고 클릭을 해서 쭉 끌어당겨주면 한꺼번에 선택이 됩니다. 알집으로 압축하기를 눌러줍니다. 그리고 압축을 누르게 되면 압축 완료라는 화면이 뜨게 되죠. 그리고 닫기를 눌러보면 알집 파일로 선생님은 알집이라는 프로그램을 사용하기 때문에 알집이라는 파일로 김량현이라는 압축 파일이 생겼습니다. 이 파일을 확인을 해보면 안에 강아지랑 고양이라는 폴더가 있네요. 이런 식으로 압축 프로그램은 파일의 용량을 줄여주어서 파일의 복사나 이동을 쉽게 해주는 프로그램입니다. 자, 그럼 교과서 47페이지의 활동 1번의 빈칸을 채워보도록 하겠습니다. 파일 압축을 해야 하는 까닭은 무엇일까요? 파일 압축을 하게 되면 파일의 용량이 줄어들어서 파일의 복사나 이동이 쉬워지기 때문에입니다. 그리고 압축된 파일과 압축을 푼 파일의 크기를 비교해서 적어보도록 하세요. 오늘 수업에서 배운 파일이나 폴더를 탐색하고 새 폴더를 만들어보고 그리고 그것들을 복사나 이동을 하는 것이나 10강에서 배웠던 그 파일이나 폴더를 압축하는 방법과 같은 경우에는 컴퓨터를 사용함에 있어서 정말 많이 쓰이고 유용한 정보이기 때문에 집이나 학교에서 꼭 많이 연습을 해서 익숙해져 보도록 하세요. 오늘도 수고 많으셨습니다. 2학년 친구들 다음 시간에 또 만나요.